डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा जीए जेपरी तांकु यथार्थ रूपे चिन्हि मने पकाओ एथिपाई विशाल बुद्धि संपन्न हुआ। बाबा जीए जेपरी तांकु यथार्थ रूपे चिन्हि मने पकाओ एथिपाई विशाल बुद्धि संपन्न हुआ। प्रश्न बाबांकु गरीब निवाज दीन बंधु काहींकी कुहा जाइछे? बाबांकु गरीब निवाज बा दीन बंधु काहींकी कुहा जाइछे? उत्तर काहींकी ना एही समय रे सारा दुनिया गरीब अर्थात दुखी होई जाइछे एवं बाबा समस्तंकु दुखरु मुक्त करिबा पई आसीछंती। बाकी काहा उपरे दया देखाई कपड़ा देई देबा पैसा देई देबा ताहा कौनसी अद्भुत कार्य नुहे। एहा द्वारा सेमाने केही साहुकार होई जाती नहीं। एपरी नुहे जे मु एही नीच स्तरर लोकमानकु पैसा देई निजकु दीनबंधु बोलाइबी। मु तो गरीब अर्थात पतित मानकु जाहांकर ज्ञान नहीं तांकु ज्ञान देई पवित्र करुछि। गीत यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले संतान माने जानिछंती जे एभଳି गीत तो दुनियार मनुष्य माने गाइछंती। एथिरे बहुत भल शब्द रहिछि। एही पुरुणा दुनिया को भूलिबाकु हेबा। पूर्वरु एपरि भाबु नथिले। कलिजुगी मनुष्य माने मध्य बुझी पारुनाहांती जे नुआ दुनिया को जीवाकु हेले निश्चित पुरुणा दुनिया को भूलिबाकु हेबा। जदिओ एतिकी बुझुछंती जे पुरुणा दुनिया को छाड़िबाकु हेबा किंतु सेमाने भाबुछंती एथिपाई आहुरी बहुत समय बाकी अछि। नुआ पुणी दिने पुरुणा हेबा एहा तो जानुछंती किंतु दीर्घ समय लेखि देई थिबारु भूली जाइछंती। तुमको एबे स्मरण कराई दिया जाउछि। एबे नुआ दुनिया स्थापन हेउछि तेणु पुरुणा दुनिया को भूलिबाकु हेबा। भूली गले कौन हेबा? आमे एही शरीर छाड़ी नुआ दुनिया को जीवा किंतु अज्ञान कालरे एपरी कथार अर्थ को केही ध्यान दियंती नहीं। जेउ प्रकार रे बाबा बुझाउछंती एपरी आउ केही बुझाइबा पई नाहंती। तुमे एहार अर्थ को बुझी पारुछ। एहा मध्य पिला माने जानिछंती जे बाबा बहुत साधारण अनन्य एवं बहुत भल भल पिला माने मध्य संपूर्ण भावे बुझी नाहंती। यांक मध्यरे शिव बाबा आसुछंती बोली भूली जाइथांती। कौनसी भी निर्देश देले भाबंती नहीं जे एहा शिव बाबांक निर्देश। शिव बाबांकु सारा दिन जेपरी भूली जाइथांती संपूर्ण न बुझिबा कारणरु कार्यकारी करि पारंती नहीं। माया मने पकाइबाकु दिए नहीं। सही स्मृति स्थायी होई रहे नहीं। मेहनत करी करी अंतिम समय रे सही अवस्था निश्चय हेबा। एपरी केही भी नाहंती जिए कि एही समय रे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करि परिबे। बाबा जीए जेपरी तांकु जानिबा पई विशाल बुद्धि दरकार। तुमको पचारिबे बाप दादा गरम पोशाक पिंधंती? कुहाजिब उभय पिंधिचंती। शिव बाबा कहिबे मु कण गरम कपड़ा पिंधिबी कि? मोते थंडा लागे नहीं। हाँ जहांक मध्यरे प्रवेश करिछि तांकु थंडा लागिब। मोते तो ना भोक ना शोष किछि लागे नहीं। मु तो निर्लेप अटे। सेवा करी मध्य एही सबु कथारु दूररे रही थाए। मु खाए नहीं कि पिए नहीं। जेपरी जणे साधु मध्य कहुथिले ना मु खाए नहीं कि पिए नहीं सिए पुणे कृत्रिम बेश धारण करी नेइछंती। अनेक देवता मानकर नाम मध्य निज उपरे रखिछंती। आउ कौनसी धर्मर आत्मा देवी देवता हुअंती नहीं। एठारे केते मंदिर रहिछि। बाहरे तो केवल शिव बाबांकु ही मानंती। बुद्धि भी कहुछि जे पिता तो जणे अटंती। पितांक ठारू ही संपत्ति मिली थाए। तुम्भ मानकर बुद्धि रे अछि
କଳ୍ପର ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାହାରିବ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୂପ ବସନ୍ତ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ରୂପ ବି ଅଟ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପଢ଼ିନେବ। ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହା ମଧ୍ୟ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପରରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ। ସିଏ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ପିତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ନିବାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଥିବ? ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଥବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ତାହା ତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି କପଡ଼ା ଆଦି ଦେଲେ କେହି ସାହୁକାର ତ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ ନା? ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ହେବ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଦେଇଦିଏ, କାହିଁକି ନା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଗରିବ ନିବାଜ। ତାହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କେବଳ ଏହି ଭିଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ ଯିଏକି ବିଲକୁଲ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ। ତେଣୁ ବିଚାର ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଦି କିପରି ଦେବି? ଦୁନିଆରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫଣ୍ଡସ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଅନାଥମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ନାଥ ନାହାନ୍ତି। ଅନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ନାଥ ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ନଥିଲେ। ତୁମେ ଗରିବ ଥିଲ, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯିଏ ରୂପ ବସନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଗରିବ ଅନାଥ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ରୂପ ବସନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସନାଥ କୁହାଯିବ। ସନାଥ ସାହୁକାରଙ୍କୁ, ଅନାଥ ଗରିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଦେବି। ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ କହିବେ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସାହୁକାର ହୋଇଯିବେ। ବାକି ଏହି କପଡ଼ା ଆଦି ଦେବା ତ ସାଧାରଣ କଥା, ସେଥିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଶିବି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥରୁ ସନାଥ କରିଦେବି। ଭଲେ କେତେ ବି କେହି ପଦମ୍ପତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ବି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ଅନାଥମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଯଦି ବି ପଇସାବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ସେଠାରେ ତ ସର୍ବଦା ସନାଥ ଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏପରି କେହି ଦୁଃଖୀ ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଧନ ଅଛି ତାଙ୍କର କେତେ ନଶା ଚଢ଼ି ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନାଥ। ଏଇ ପଇସା ଆଦି ତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି ଯାହାକି ପୁତ୍ର ନାତି ଅଣନାତି ଖାଉଥିବେ, ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏଇ ସାରା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁକାର କିପରି ହେଲେ? କ'ଣ କୌଣସି ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗଦି ମିଳିଗଲା? ନା ଆଉ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲେ? ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଏହିପରି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇଲେ? ନା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଧନ ମିଳିଲା?
ବାବାଙ୍କର କର୍ମ ଶିଖାଇବା ତ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଯାହାକି ଅଟାରେ ଲୁଣ ପରିମାଣରେ ରହିଯାଇଛି। କାହିଁ ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ବାକି 9 ଲକ୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି, 1/4 ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଯେପରି ମୁଗଲି ଝିଅ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ସୁଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସୁଖ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତ କାହାର ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ ସୁଖୀ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୁଖୀ ଘର ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ଭଲ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବୋହୂମାନେ ଏପରି ଶାନ୍ତିରେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଗୀତା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବା ପଚାରିଲେ, ଏତେ ସବୁ ଏକାଠି ରହୁଛ, ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହେଉନାହିଁ? କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁଛୁ, କେବେ ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁନାହୁଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଉଛି ନା କି ଏଇଠି ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ବହୁତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦାସ ଦାସୀ ବି ତ ହେବେ ନା। ଏଠାରେ ତ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ, ସେମାନେ ଦୈବୀ ରାଜବଂଶରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱଭାବର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ ନା। ଶରୀରର ନାମ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି କି? ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଭଳି ନୁହନ୍ତି ନା। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ନିଜେ ଜାଣୁଥିବେ ନା ମୋର ଚରିତ୍ର ଓ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି, ମୋର ଚଳଣି କିପରି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା କହୁଛି। କେହି କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଓଲଟା ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଉନାହିଁ ତ। ବାବାଙ୍କୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ କୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସ୍ନେହରେ କାମ ଚଳାଅ, ନିର୍ମୋହୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। କେତେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ! ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କେତେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସେହିଭଳି ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏହା ତୁମର ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଥା। ଅମରପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଅମର କଥା। ଏହି କଥାକୁ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ମାତ୍ରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବା ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ପତିତ, ତେବେ ଆମେ ପତିତ ପାବନ କାହାକୁ କହିବା? ଏଠାରେ କେହି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ବାବା ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ଅଛି ଯେ ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବତା କହି ପୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କହନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଦେବେ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କାହିଁକି ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ ହେବ?
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସହଜ ଯୋଗ ସହଜ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଆସିଲେ କିଛି ବି ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସହଜ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖ କିପରି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାର। ନିରବତାର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖ କେମିତି, ତାହା ସବୁ କେତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛ, ଚାକିରି ଆଦି ମଧ୍ୟ କରୁଛ, ହାତରେ କାମ କରୁଛ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମନୋବୁଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି ନା। ସେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିକାରର କଥା ନଥାଏ। କେଉଁଠି ବି ବସିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ରୁଟି ଖାଉଥିବେ, ବାସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଶେଷରେ ତୁମର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକି ଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିର୍ମୋହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହରେ କାମ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନାଥକୁ ସନାଥ କରିବାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ନିର୍ମୋହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହରେ କାମ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନାଥକୁ ସନାଥ କରିବାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ବରଦାନ, ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଗତି ସଦ୍ଗତିର ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଭବ। ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଗତି ସଦ୍ଗତିର ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଆତ୍ମା ପରିସ୍ଥିତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଭୋକରେ, କେହି ଶାରୀରିକ ରୋଗରେ, କେହି ପୁଣି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର କେବେ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ସାକାରୀ ଫରିସ୍ତା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ମାଷ୍ଟର ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗତି ଏବଂ ସଦ୍ଗତିର ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମନକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ମନକୁ ହଲଚଲ କରି ନପାରୁ। ମନକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ମନକୁ ହଲଚଲ କରି ନପାରୁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଏବେ ଆଉ ସେବାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଆସ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ଥାନ, ମୋର ସେବା, ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ମୋର ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବାର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ତେଣୁ କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ ସେହି ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏହିମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ଅବତରିଣ ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ।
ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସତଗୁରୁ ରୂପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଦିଅ, ସତଗୁରୁ ରୂପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଦିଅ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଦେବତା ସମ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇବ, ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି କରିଛି କୋପ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇବ, ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି କରିଛି କୋପ। ଚତୁର୍ଦିଗେ ହେବ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ, ଚତୁର୍ଦିଗେ ହେବ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ। ଏକା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମାନ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ନିଆରା ରହିବ, ହୋଇ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ। ସତକର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହେବ, ବାବା ପ୍ରିୟ ହେବ ପୁଣି। ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ନିଆରା ରହିବ, ହୋଇ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ। ସତକର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହେବ, ବାବା ପ୍ରିୟ ହେବ ପୁଣି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ଖୁସିରେ ପଢ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ଖୁସିରେ ପଢ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ହେବ ରାଜନ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ବଳେ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହେବ, ମାୟା ଚାଲିଯିବ ଦୂରେ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ବଳେ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହେବ, ମାୟା ଚାଲିଯିବ ଦୂରେ। ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ। ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ବାବା ସ୍ମରଣ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ଅବତରିଣ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସତଗୁରୁ ରୂପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଦିଅ, ସତଗୁରୁ ରୂପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଦିଅ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଦେବତା ସମ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ।